देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़ स्वाधीनता पथे तीरे हेले नर मो जीवन दाने हेउ अग्रसर मिसु मोर उत्कलमणि गोपबंधु दास का 92तम साधवार्षिक उपलक्षे पूज्य पूजा संसद द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम जो आलोचना चक्र ताको सर्वप्रथम मैं स्वागत करुच्ची। मुझे आपको रखे कि पूज्य पूजा संसद द्वारा भद्रकर सारस्वत साधक मान उत्साहित करने प्रति पूर्णिमा आसर मान अनुष्ठित हुए और यही पूर्णिमा आसर रे मूल्यवान आलोचना सांकु कविता पाठ आलोचना हुए। ए प्रसंग में आपको कहवाक चाहे कि भद्रक महाविद्यालय ओडिया विभाग अध्यापक सुधांशु राय समय आरंभ होता पूर्णिमा आसर परवर्ती पर्याय अविभक्त बालेश्वर जिलार बाग्नी सारस्वत साधक भद्रक माटीर गौरव अपूर्व राय द्वारा ही पूर्णिमा आसर चालू रही। या भितर अपूर्व राय वियोग पर सुपुत्र रूपक राय जी बर्तमान पूज्य पूजा संसद संपादक अच्छा पूर्णिमा आसर को सुचारू रूपे चलई आसुँच मूल्यवान आलोचना द्वारा सारस्वत साधक मान उपकृत होती। आज जो आलोचनार मुख्य प्रसंग उत्कलमणि गोपबंधु दास जहाँकर 1928 जून 17 तारीख दिन नेत्र उत्सव दिन ही परलोक होता। सत्यवादी वन विद्यालय छात्रावास अंतर्गत एक चाल छपर घरे से शेष निश्वास त्याग करथिले। पंडित नीलकंठ दास गोपबंधु दास महाप्राणय पर जातिर जनक महात्मा गांधी को एक खबर दवा परे सेतबेले महात्मा गांधी द्वारा संपादित यंग इंडिया रे पत्रिका रे 21/6/1928 मसीहार जो संस्करण से स्वर्गीय गोपबंधु बाबू शिरोनाम एक हृदयस्पर्शी श्रद्धांजलि लेखा गांधी लिखिथिले। जदि आपण मैंने कई पढ़ा चेष्टा करेंगे पढ़ले आपण मैंने जानवे जे गांधीजी गोपबंधु प्रति केते श्रद्धा थिला। ये लेखारे गांधीजी उत्कलमणि त्यागपूत जीवन को वर्णना करने सहित तांको परिवार और शिष्य मान प्रति समवेदना ज्ञापन करते। गोपबंधु प्रति गांधीजी केते श्रद्धा और सम्मान थिला ताहा 1/7/1928 मसीहा नवजीवन संस्करण ले जड़े स्वेच्छासेवक शीर्षक शिरोनाम गांधीजी लिखिथिले। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई चलीथिबा आलोचना को लोकलोचन को आनिबा पाई विशेष करके गांधी जतले आग्रह प्रकाश कले से जातीय स्तर में ओडिशा को राजनैतिक परिचय देवा लक्ष्य रे बा परिचित करबा पाई गोपबंधु सभापतित्व रे प्रथम उत्कल प्रदेश कमिटी गठन करथिले। 1921 मार्च 23 तारिख रे गोपबंधु निमंत्रण क्रमे गांधीजी प्रथमे ओडिशा गस्तरे कटक भद्रक पुरी सत्यवादी ब्रह्मपुर आदि स्थान रे गोपबंधु सम्बन्धरे गांधीजी जो वक्तव्य रखिले एवं गोपबंधु गांधीजी सम्बन्धरे जो वक्तव्य रखिले ता इतिहास एक दस्तावेज रही परिप्रेक्षी में आपण मान आज दिन में विशेष करी भद्रकर सारस्वत जगतर समस्त स्रष्टा मान को
ମୁଁ ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଭିତରକୁ ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଆସିଛି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠିକ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ରାସ୍ତା ଜାଗା ନାଁଟି ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କୋଉ ପୂର୍ବସୂରୀ କଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ନାମ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆରେ 1985-90 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କାୟ ବରଗଛକୁ କାର ଏବଂ ଲୁହା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ଯାଇଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ ପଲେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଆଣି ବସେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ କି ତ୍ୟାଗଭୂମି ହଉ କି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦ ହଉ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଲୋଚନା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଜାତି ରାଜନୀତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦାବି ରଖିବା ଯେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସେ ଛୋଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଡାହାଣୀ ଗଡ଼ିଆ ନାମଟି ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାଳନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଆଜିକି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦିବସ, ତାହା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 92ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ସ ମେସେଞ୍ଜର, ଯେଉଁମାନେ ଦେବଦୂତ ଭାବରେ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମହାମନୀଷୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦଟି ବି ଅଭାବ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ। 1928 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ? ସେ ମହାମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ସେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସାହସ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଢିଛି, କିଛି ବୁଝିଛି, ଯାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯିଏ 1877 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବସାଦ, ଅବସୋଷ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଏସବୁକୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କର୍ମେ ଯିଏ ନର, କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, କର୍ମ ହିଁ ଆଦର୍ଶ, କର୍ମ ହିଁ ଚେତନା, କର୍ମ ହିଁ ସଂସ୍କାର। এই କଥା ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ବହୁ ମହାମନୀଷୀ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଆଲେଖ୍ୟ। ବିଶେଷ କରିକରି ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏ ମାଟି ସହିତ, ଉତ୍କଳର ମା ସହିତ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କଥାଟିକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଜନସେବା, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଏହାରି ଉପରେ ଦୁଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ମାନବ ସେବା, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ସହ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣର ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦି ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ତ ଉତ୍କଳ ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ମଣି, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ମୂଳାଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବିନା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଲୋକଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷର ସେବାରେ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସବର ବାଟଟିଏ ଖୋଜି ପାଇପାରିବ। ସେଇ ତ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ ପଥ। ଗୋଟେ ମଣିର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଦିଶୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକିତ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସେଇ ମଣିଷ ସେବାରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯଦିଓ 2010ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚେତନାଦୀପ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗତି, ଶ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାଷ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ଆଲେଖ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଏସବୁ ଆଲେଖ୍ୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ସଭ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା କାଳ୍ପନିକ ଆଦର୍ଶ ବା ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର
ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେବାରେ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଜି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ସେହି ନାଁ ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ। ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଜନତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିଛି, ବିଫଳତା ଆସିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କ ରୁଚିରେ ଏକ ଯୋଗମୁଦ୍ରା, ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଯୋଗୀର ସାଧନ। ସେହି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କାଳରେ ସେ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଧର୍ମପଦ, ଏମିତି ଅନେକ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଯାସ ଥିଲା ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଧାବମାନ ଥିଲେ। ସବୁକିଛିକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ସେବା। ଜେଲର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ରୂପକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମହତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ମାନବୀୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ୱର ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏମିତି କହିଲେ ଅନେକ କିଛି ହବ। ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଉତ୍କଳ ମଣିର ଉପାଧିରେ ସେ ଭୂଷିତ, এই ମଣି ଶବ୍ଦଟି ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। এই କ୍ରମରେ ବା এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି କହିପାରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁରେ ଗଠିତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି, ଏହାର ସଂରଚନା ଓ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ତିଳ ତିଳ କରିକିରି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ। ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜନତାର ସେବା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଯେଉଁ ସାଧନା, ଯେଉଁ ବ୍ରତ ସେ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ତ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଆମର ପରପିଢ଼ି ବି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି କେତୋଟି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତାକୁ ନ କହି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହବ। ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିପଦ କହିବାକୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ସେଥିରେ ମୋ ନିଜର ଚେତନା, ମୋ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ପ୍ରଫେସର ମାନନୀୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟର ମୁଁ କିଛି ସହଯୋଗ ନେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶେଷକୁ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି 92ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ
से पवित्र आत्मा उत्कलमणिंकर पाद पद्मरे भक्तिपूत श्रद्धांजलि जणाई पूज्य पूजा संसद दीर्घ जीवन कामना करने सहित पूज्य पूजा संसद को भल पाउथिबा आपण मन समस्त को श्रद्धांजलि करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। उत्कलमणि गोपबंधुंकर पुण्य वार्षिक तिथि 92तम श्राद्ध उत्सव जहाँ को जाति केवे पासुरी पारिब नाही। सत्यवादी जुगर अपासरा स्मृति से गोपबंधु जे थिले दीनबंधु दरदी बंधु जाति प्राणबंधु उत्कल सम्मिलनी ठारू आरंभ करी बन्या विपत्ति भाषा एवं गांधीजी की जे नहीं आसी पारिथिले बारंबार ओडिशा को जहाँ गांधीजी कही जदि गोपबंधु परी 100 जन व्यक्ति हेबे तेबे ए देश स्वाधीनता आसीबी। आज भद्रक पूज्य पूजा संसद तरफ प्रतिष्ठाता स्मरण करुच्ची अपूर्व रंजन राय को एवं तांकर पुत्र रूपक राय से अनुष्ठान को मध्य खूब सरागर सहित ताकू परिचालना करछंती। से कविताटी मु पढ़ुची गोपबंधु उपरे शीर्षक है गोपबंधु। एजा तीर मथामणि मुकुट मयूख सत्यवादी बकुलर विजन साधक दुखिनी उत्कल माता दुखे विगलित तेजिल आत्मजे जेणु जाति समर्पित अख्यात सुआंडो ग्राम भार्गवी तटरे प्रख्यात होइला तब जन्म जातकरे नव यौवनी झील 7 सिया लुगा लुचाई पारेनि देह एदेश अभागा हृदय बहिला अनुकंपा स्रोतस्विनी चिर बन्या प्लावित ये दुखिनी जननी त्यक्त करी सुख संभोगर मरीचिका व्यक्त कल जीवनर अम्लान बिथिका रहिल अभुक्त क्षुधा क्लिष्ट जनतारे समर्पिल देह मन प्राण उल्लासरे बिहार ओडिशा सभासद दरबारे झरिला लोतक धारा भेदिला बक्षरे अतीतर गौरव गाथा धर्मपद कलामयी उत्कलर अमूल्य संपद कारा कवितार कवि बंदी आत्मकथा देश पाई आदरिल कारागार व्यथा हे पुण्यात्मा मागुअछु तुमरी आशीष किशोर युवा उत्कल प्रणति परस अलिभा दीपर सेही महान सलिता पुण्य प्राण गोपबंधु जीवन गीतिका। जय हिंद जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर मु मीनाक्षी सिंह भद्रक पूज्य पूजा संसद डिजिटाल कविता आसर को मोर हार्दिक अभिनंदन। मु आज पाठ करिया जाऊँगी मोर कविता उत्कलर बंधु गोपबंधु। स्मृतिर फूलरे तुमे स्फुलिंगर अजस्र संभार सेवा त्याग करुणार कसटी परीक्षित तुमर व्यक्तित्व छुई जाऊथिला जे कोटी मथा कोटी व्यथा लोटक झराई ता बिहुने निरीमाखी उत्कल जननी कांदे आजी ए ओडिशा भूमि। एबे एठी बन्या बात्या मरुड़ी स्वार्थ आउ क्षमतार लुचकाली खेल एबे एठी बन्या बात्या मरुड़ी स्वार्थ आउ क्षमतार लुचकाली खेल हिसाबी नेतांकर मन देहली नाही जमा स्नेह प्रेम करुणा स्वाक्षर श्राद्ध आउ जयंती रे चाले प्रहसन भाषा आउ भाषण रे चाले खाली तुमर तर्जमा हेले किंतु तुमे थाओ प्रातहिक जीवनर दूरे बहु दूरे गोल करी कही एबे प्रबोधनी निरीह शिशुरे अबा दिएनी आहार मुठे भोकिलार मुठे हे उत्कलमणि थाई केउ दूर आकाश रे चिक चिक तारा भली स्मृति आउ स्वप्नर दोलारे आशा आश्वासना सेवा मनोबल नहीं नुआ रूपे आउ थरे उभा हुअंतनी नुआ रूपे आउ थरे उभा हुअंतनी ए जाति नौकार मंगुआल होई ए जाति नौकार मंगुआल होई। भद्रक पूज्य पूजा संसदर समस्त को मोर सारस्वत अभिनंदन एवं प्रतिष्ठाता
ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ରୂପକ ରାୟଙ୍କୁ ମୋର ସସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସବିତାରାଣୀ ବେହେରା, ସ୍ମୃତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା। ଆଜି ଏପରି ଜଣେ ମହାମାନବଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତର୍ପଣ ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୂଜ୍ୟ ସଂସଦ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମଣିଷ ମରିବ ଦିନେ, ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତାର ଯାହା ପାଇଁ ମାଟିଗୁଡ଼ି ଝୁରେ। ଉତ୍କଳର ମାଟିଗୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସେହି ମହାମାନବ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଲୁହ ପୋଛିଥିଲେ, ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର କବିତା ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିମର୍ଷ ବେଳା ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଛି। ହେ ଅମର ଆତ୍ମା, ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ। ଉତ୍କଳମଣି ଦୀନ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ। ଦେଖି ଯାଅ ବାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଓଠରୁ କେମିତି ଲିଭି ଯାଇଅଛି ଗର୍ବ ଗୌରବର ହସ। ପ୍ରଗତି ନାମରେ ଦୁର୍ଗତି ଏଠି ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଡାଳେ ଡାଳେ, ଶିରାରେ ଶିରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହାରେ, ଶିରାରେ ଶିରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହାର ଉତ୍କଳ ଗଳାରେ ଝୁଲେ। ସଙ୍କଟ ବେଳେ ତୁମ ପରି କିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଧାଇଁ ଯିବ କୁହ ଆଉ କା ପୁଅକୁ ଛାଣି ଆଣିବାକୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଥରେ। ତୁମ ପରି କିଏ ଧାଇଁ ଯିବ କହ ଆଉ କା ପୁତ୍ରକୁ ଛାଣି ଆଣିବାକୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ଥରେ। କେତେ ମହାବାତ୍ୟା ସୁନାମି ଫାଇଲିନ୍ ଫଣି ଅମ୍ପାନ ଆସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବନ୍ୟାରେ ନୀତି ଭସାଏ କନ୍ଦାଏ ଉତ୍କଳବାସୀ। ଏମିତି ବିମର୍ଷ ବିପଦ ବେଳାରେ ତଥାପି ଏବେ ବି ଆଜିର ମଣିଷ ଭୁଲୁଛି ମାନବିକତା। ରାଜନୀତି ଖାଲି ବାଜନୀତି ହୁଏ, ବାଟ ବାରଣାରେ ଯୋଜନା ପିଟଇ ମଥା। ଏବେ ତ ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଭୂତାଣ କରିଅଛି ଥରହର, ଆମ ଦେଶ ଏବେ ଡହଳ ବିକଳ ସଭିଏ ବନ୍ଦୀ, ଠପ୍ ହୋଇଛି ଅର୍ଥନୀତି। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ବି ଦୂରେଇ ପାରୁନି ଦୁର୍ନୀତିର କାରବାର। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଗରିବ ଚାଷୀ ଓ ଶହ ଶହ ଖଟି ଖିଆ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଲୁହରେ ଭାସନ୍ତି ଟଳମଳ ପ୍ରାଣ ନା। ତଥାପି ସରିନି ରାବଣ ମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ଦୁର୍ନୀତି କାରବାର। ରିଲିଫ ଆସିଲେ ଉଇ ଖାଇଯାଏ ନିରନ୍ନ କଙ୍କାଳ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି କପାଳରେ ଖାଲି ହାତ ମାରେ ବାର। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସାହାତାର ଖାଲି ଅଶ୍ରୁ ଯେ ଧାର। ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟ ହଜିଛି ମାରି ଛାଟି ଖାଇବାରେ, ନିଜକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦୁଃଖ ଏଡ଼ିବାକୁ ତୁମ ପରି ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ ଧରାରେ। ରିଲିଫ ଚାଉଳ ପରି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିଲ ନିଜକୁ, ତୁମେ ତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି।
ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ ହୋଇ। ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ ହୋଇ। ଦୁର୍ଗତି ବନ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ମଣି ହୋଇ। ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ ହୋଇ। ନମସ୍କାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଉତ୍କଳର କୋଟି କୋଟି ବେସାହାରା ବିପନ୍ନ ଜନତାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 92ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ସ୍ମୃତିର ଶବ୍ଦଲିପି। ଅତୀତ ଅତର୍କିତ ଆସି ପଚାରୁଛି ମତେ, କହ କେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଧୀରତା ନେଇ ମାଟିର କାୟାକଳ୍ପରେ କାହାର ଅଲିଭା ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଭାର୍ଗବୀର ଉଜଡ଼ା ବାଲିରେ ସମୟର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଟପି ରାତି ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଏତେ। ଅତୀତ ଅତର୍କିତ ଆସି ପଚାରୁଛି ମତେ, କହ କେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଅଧୀରତା ନେଇ ମାଟିର କାୟାକଳ୍ପରେ କାହାର ଅଲିଭା ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଭାର୍ଗବୀର ଉଜଡ଼ା ବାଲିରେ ସମୟର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଟପି ରାତି ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଏତେ। କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ କହ, କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ କହ, ସ୍ମୃତିସିକ୍ତ ଶିଲଟରୁ ଲିଭିତ ଗଲାଣି ସବୁ, ହଜିବି ଗଲାଣି କେବେଠୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସେନା ମୁଁ ଫଳକ। ମୁଁ ତ ଏବେ ନିରୁତ୍ତର ନିରୁପାୟ, ମୁଁ ତ ଏବେ ନିରୁତ୍ତର ନିରୁପାୟ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ନିଶାରେ ମାଟିମଗ୍ନ ମନର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଯେତେ ଚାପି ଦେଇଛି ବିବର୍ଣ୍ଣ ବିଳାସର ଧୂସର ମାଟିରେ। ଆଉ ଫୁଟନ୍ତା ରକ୍ତ ଗୋଲାପରେ ସଜାଇ ଚାଲିଛି ଅମାନିଆ ସମୟର ସାତ ପାପରେ ସଜଡ଼ା ନିଜ ଅହମିକାର ଗୁପ୍ତ ଗର୍ଭଗୃହ। କେବେ ହୁଏତ ସେ ଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି, ଆଉ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ମାଟିରୁ ଆକାଶ। ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ଆତ୍ମୀୟତାର ଛଳ ଛଳ କେଇଟୋପା ଲୁହ, ଅଗଣିତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆସସ୍ନା ସ୍ନେହ, ବନ୍ୟାକ୍ଲିଷ୍ଟ ବେସାହାରା ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଦେବଦୂତ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଦୂରରୁ ଦୂର, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଦୂରରୁ ଦୂର, ମହିୟସୀ ମାଟିର ମଗଜରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅମର ଅବିନେଶ୍ୱର। हे उत्कल निर्माता प्रज्ञान पुरुष, तुमको कोटि नमस्कार, तुमको कोटि नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्तंकु सारस्वत प्रणाम। मो अनुराधा मिश्र। आपण माने जानती आज हेउछि सेही सेवार मूर्ति, दुखी दरिद्रर बंधु, कालाजयी कवि आउ समाज सुधारक उत्कलर मणि गोपबंधुंकर पवित्र श्राद्ध दिवस। सेही महान आत्मा को विनम्र भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि स्वरूप मोर यही छोट कविताटी। उत्कल मातार सुयोग्य संतान, के होई पारिबा तुमारी समान। उत्कल मातार सुयोग्य संतान, के होई पारिबा तुमारी समान। आनंद दुख देखी अश्रुरे प्लावित, हेउथिला जार बेनी नयन। मानव सेवारे ब्रती थिला तुमे, आदर्श थिला साधा जीवन। स्वार्थ तेजी तुमे सेवार पथरे, जीति पारिथिला कोटि प्राण। उत्कल मातार सुयोग्य संतान, के होई पारिबा तुमारी समान। आना दुख देखी अश्रुरे प्लावित, हेउथिला जार बेनी नयन।
एक पुत्र छाड़ी मरण से जारे अनेक पुत्रंक चिंता कल्याण कारावासे रही रचिल कविता जाने जाने भारी नव जागरण मिसु मोर देह ए देश माटी रे थिला अमृतर बाणी तुमर उत्कल मातार सुयोग्य संतान के होई पारिबा तुमरी समान आन दुख देखी अश्रुरे प्लाविता हेउथिला जार बेनी नयन कर्मे जिए नार शुणाइला मंत्र सृष्टि करिथिला कोटि सिंहरण आजी एई माटी झुराई तुमको तुम कीर्ति राजी सदा म्लान कोटि जनतार हृदय बसिछ कोटि जनतार हृदय बसिछ जननीर माथे मणिर समान उत्कल मातार सुयोग्य संतान के होई पारिबा तुमरी समान आन दुख देखी अश्रुरे प्लावित हेउथिला जार बेनी नयन उत्कल मातार सुयोग्य संतान के होई पारिबा तुमरी समान। धन्यवाद। ମୁଁ ମନିକା ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦର କବିତା ଆସରରେ ସମସ୍ତ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କବିତାଟି ହେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଆଜି ସେହି ମହାନ ମାନବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ହେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଧୁ ରଖିଗଲ ଯଶ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ। ହେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁ ରଖିଗଲ ଯଶ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ। ମୋରି ବି ଅମର ରହିଛ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଇଂରେଜ ହାତରେ କାରାବରଣ କଲ। ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ହାତରେ କାରାବରଣ କଲ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କଲ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଲ। ମହାମାରୀକୁ ନ ଡରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲ। ତୁମେ ମାନବ ରୂପରେ ସତେକି ଭଗବାନ ଥିଲ। ତୁମେ ମାନବ ରୂପରେ ସତେକି ଭଗବାନ ଥିଲ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନଥିଲ। ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନଥିଲ ସତେକି ତୁମେ ମାନବ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଥିଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ